Well, thank you very much. It's a huge pleasure to be 감사합니다. 오늘 이 here 자리에 오게 and 돼서 to 매우 speak 기쁘게 about how 생각하는데요. companies can best 오늘 succeed in 기업들이 the 어떻게 이 polycrisis. So a good 폴리크라이시스 place to 시대에서 start 성공할 is, 수 well, 있는지에 대해서 what 얘기해 보도록 are the 하겠습니다. 자, challenges in the 그러면은요, 우리 polycrisis? So 폴리크라이시스 as the 시대의 도전 chairman 과제를 said at the 보도록 start, 하겠습니다. sticky inflation is 회장님께서 certainly 이 one of the 스티키 large 인플레이션이 challenges. 우리가 도전한 큰 But there are 문제 중에 many 하나라고 challenges. That's 말씀하셨는데요. why 다른 it's 도전 called a 과제들이 있죠. polycrisis. It's not just a single crisis. 폴리크라이시스라는 것은요, 하나의 And so 문제만을 rather 이야기하지 than just 않습니다. learning 그렇기 from me, 때문에요, I wanted to 제가 give you the 이를 opportunity to learn from many 말씀드리기보다는요, other people. So 여러분들, I 많은 wanted to find 분들에게 out 조금 대답을 what are the 찾고자 합니다. challenges that 그래서 이 many 도전 people are 과제들, the biggest 많은 issues in 분들이 the polycrisis. 어떻게 생각하시는지를 And 찾고자 so 했습니다. 자, if you put 그래서요, into Google 구글에 입력을 한번 key global 해봤습니다. trends in 2023, 2023년 주요 what is 글로벌 it 트렌드라고 that 검색을 you'd 해보신 find? 거죠. 해봤던 거죠. Well, 자, we want 어떤 to 결과가 look at 나왔을까요? the ideas from the most reputable sources. 물론 훌륭한 사람들의 도움을 받을 Unfortunately, 수 있긴 the 하지만은요, first source that I came up with 제가 is 가장 called 먼저 Qualitative. 찾게 So 되었던 Oxford 결과는 Economics. 바로 이것입니다. What are the key 옥스퍼드 global trends in 이코노믹스의 이 2023? Well, 2023년 these 주요 are 글로벌 issues 트렌드를 보면은요, that 다음과 you 같은 think 이슈들을 are 볼 the 수가 big 있었는데요. ones when 이러한 you think about 것들이 them. 우리 보통 So these are 폴리크라이시스라고 things 할 such as 때 이 supply 옥스퍼드 shocks, 에코노믹스가 생각하는 부분이었습니다. inflation, 공급망의 충격, recession, 인플레이션, those are the 경기 things that we think 침체 about. 등이 있는 것이죠. But then, when I 자, look at the 그러면은요, next 제가 이 bit of 다음 article, I find 페이지를 Ipsos. 넘어가 보았습니다. And so 입소스의 Ipsos, as 결과를 I'm sure you'll 찾아보았는데요. know, 입소스 여러분들 they're a 아시죠? corporate reputation firm. 이 And 기업 they came 명성 out with 부분에 some 유명한 quite 기업입니다. different ideas. 이들 같은 경우는 조금 다른 So they said 아이디어를 a 내더라고요. polycrisis 이들에 involves 따르면은요, many other 폴리 things. 크라이시스에는 The 여러 need for 가지 이슈들이 business to 있는데요. have a positive 비즈니스가 impact on 사회에 society, 긍정적인 영향을 addressing 미쳐야 the 될 climate 필요를 crisis, the 이야기하고요. tension 그리고 또 between 로컬과 local and 글로벌의 긴장감, So that's 그리고 또 really 기후 surprising. 변화라는 We have 문제를 two 이야기합니다. 좀 reputable 놀랍지 않나요? organizations. 이 두 개의 Both of 명성 있는 which have 기관이 quite 꽤나 different 다른 views 견해를 as to 가지고 what the 있는 것을 볼 challenges 수가 are 있습니다. in the 우리 polycrisis. 폴리크라이시스 시대의 도전 And if 과제에 I 대해서 continue 말이죠. further 자, 그래서 제가 and look at 계속해서 other 검색을 things, 해보았습니다. so 다른 견해도 보고 Kroll, 싶었어요. they're a 크롤이라는 consultancy for how 컨설팅 to manage 기업입니다. risk, 보통 리스크 관리 and they 부분에 look at some 전문성을 things 가지고 있는 completely 기업인데요. separate. 이들 같은 So these 경우는 are 또 things 완전히 such as 별개의 것을 ESG 이야기합니다. issues ESG and 이슈에 대해서 regulation, 얘기하고요. which we 규제에 didn't 대해서 see in the 이야기합니다. first one. 제가 앞서 말씀드렸던 이 And if 두 I go 기관과는 further, 조금 I 다르죠. look 그리고 at 더 Euromonitor. 나아가서요. 유로 모니터 And this 살펴보았습니다. is a 유로 모니터 같은 consumer 경우는 이 research 소비자 agency. 리서치 But 기업입니다. any company obviously needs to respond 사실 to the 모든 trends that its 기업들이요, customer 이 base. And 소비자들 again, this 관련한 looks 트렌드에 at 대응할 quite 필요가 different 있잖아요. things. 꽤 If you think about 다른 say 의견을 game on, 내놓더라고요. that's 생각해 the 보시면은요, importance of 게임온이라고 나와 있습니다. gamification. 바로 That was 게이미피케이션에 not 대해서 이야기를 something 하는 that we saw 것인데요. in 역시 any of the 앞서서 first three slides. 보여드렸던 기관에서는 Well, 나오지 perhaps the 않았던 most 의견이었죠. important 하지만 authority 가장 이 for the 중요한 polycrisis is the 기관의 World Economic 의견을 보면은요, 바로 세계 경제 And they 포럼이 have 될 an 텐데요. article 자, on 이들 같은 the 경우 polycrisis. 폴리크라이시스에 대한 기사를 냈습니다. 자, 우리가 폴리크라이시스 직전에 있고 얼만큼 우려를 해야 되냐라는 제목의 기사였습니다. 지금 여기 보시면은요, 가장 큰 리스크가 향후 2년 안에 다음과 같이 있을 것이다. 그리고 향후 10년 안에 다음과 같은 리스크가 있을 것이다라고 나열을 하고 있는데요. 좌측에 보시면은요, are somewhat different from each other. 네, 서로 조금 So if we 다른 manage for 특성들을 the 볼 short 수가 term, if we 있습니다. 우리가 address the 단기 issues in the next 2 문제들을요, years, 2년 maybe we will 안에 not be 도래할 preparing 문제들을 our 우리가 companies 준비를 for the 한다면 risk that will 아마 manifest over the next 10 이 years. 향후 10년 뒤에 And 직면한 those of you who are familiar with 문제들을 the World Economic 다루는데 Forum, 조금 도움이 될 수 you 있겠죠. will know 여러분들 세계 that 경제 every 포럼 year they 아시겠지만은요, ask people 매해 what are the 이들 같은 top 경우는 10 global risks. 상위 10대 글로벌 And if you 리스크에 look at here, 관련해서 what you can 질문을 see is 던집니다. that 자, what 지금 people think 보시면은요, about the risks 사람들이 리스크에 대해 change a 생각을 할 lot 때요, over time. 역시 For 시대에 example, 따라서 the biggest 이 risk 내용이 of 변하는 last 것을 year, 볼 수가 있습니다. 자, that did 지난해 not 같은 exist 경우는요, anywhere previously. The 그 idea of 전년도에는 infectious diseases. 없었던 Nobody 리스크가 나왔죠. 바로 previously thought 감염병입니다. about the 이 possibility of a 전에는 이 pandemic. 팬데믹의 가능성에 대해서 If 좀 you look 생각하지 at, well, 않았어요. some of the other things that 그리고 people 이 thought about, 다른 if you 사람들이 look at that 생각했던 blue 것들 square there, 보시면은요, which I 지금 제가 파란 highlighted, 색깔로 that 표시한 was an 부분들이 있죠. energy price 에너지 shock 가격 that people 충격이 last cared 있는데요. about 5 years ago, 5년 but nobody cared 전에 about it since then. 이들이 But right now, 다섯 with the 번째로 Ukraine-Russian 걱정했던 war, 것이었습니다. 하지만 yes, now people 이제는요, still care 우크라이나 again 러시아 about the 전쟁에 energy. 따라서 사람들이 에너지 가격의 충격에 So 대해서 what's the 더 point 크게 of 신경을 me 쓰고 있죠. talking 자, to you 그러면은요, 제가 about all of 여러분들께 those prior 이러한 lists? 리스트들에 Well, that's 대해서 to show 왜 that it's 말씀을 actually 드리는 very 걸까요? difficult to 사실 figure out what it 우리가 means
to be in a polycrisis. 이 폴리크라이시스에 대해서 정의하는 게 그렇게 쉽지 않다는 것이죠. 물론 스티키 인플레이션, 경기 침체에 대해서 이야기하는 분들도 계실 테고요. 다른 기관들 같은 경우에는 ESG에 대해서 이야기하는 견해를 갖고 있을 수도 있겠고요. 그리고 제가 말씀드렸다시피 게이미피케이션에 대해서 이야기하는 기관들도 있습니다. 자, 그러면 이런 것들이 어떤 의미를 가질까요? 가장 최선의 방법으로서 폴리크라이시스를 다루는 것은요. 우리가 비즈니스를 체스 게임으로서 생각하는 것이 아닐까 합니다. 자, 지금 보시면은요. 비즈니스를 할 때 우리가 이 체스 게임을 하는 것과 같다라고 이야기를 많이 하는데요. 이 비즈니스 성공시키는 것 마치 체스 경기에서 이기는 것과 같다라고 이야기를 합니다. 우리가 성공하기 위해서는요. 앞서 생각을 해야 되겠고요. 그리고 또 앞을 예상해야 되겠고요. 빠르게 적응해야 된다는 것이죠. 미래에 대해서 예를 들어서 뭐 무역 장벽이 어떤 게 있을지 그리고 또 예를 들어서 우리가 어떻게 경기 침체를 벗어날 수 있을지에 대해 생각을 해야 된다는 것인데요. 하지만 제가 여러분들께 강조드리고 싶은 것은요. 이렇게 예측을 한다는 것은 굉장히 어려운 일입니다. 우리가요. 이 가장 영향력 있는 기관들의 견해를 살펴보고요. 보시다시피 이들 같은 경우 이 폴리크라이시스의 정의를 하나로 만들지 않았잖아요. 그리고 또 세계 경제 포럼 같은 경우도요. 매년마다 견해를 바꿉니다. 가장 큰 위기가 무엇인지에 관련해서 말이죠. 최근 몇 년 같은 경우 사실 그 전에는 우리가 예측하지 못했던 것들이 나왔다는 것을 보면 알 수가 있죠. 자, 그래서 이 체스라는 것이요. 과연 최선의 방법일까라는 질문을 던져보는 것입니다. 자, 그러면 또 다른 접근 방법이 무엇이 있을까요? 이 세계가요. 예를 들어서 이 박싱과 같다라고 생각을 해보시기 바랍니다. 왜냐면은요, 이 폴리크라이시스 세계는요, 마치 이 북한과 같다라는 것인데요. 여러분들 북한 아시는지 모르겠습니다. 불확실성하고 그리고 또 변동성이 있고요. 복잡하고 모호함을 의미합니다. 생각해 보시면은요, 이 단어들 중에요, 리스크라는 단어를 포함하고 있는 단어가 없습니다. 리스크라는 거는요, 굉장히 관리하기 어려운 것인데요. 그리고 예측하기도 가장 어려운 것입니다. 체스 같은 경우에는 리스크가 있어요. 여러분들 이 상대가 어떻게 움직일지를 모르는 것이죠. 하지만은요, 최소한 분석은 할 수 있습니다. 왜냐하면은 그 조각들이 무엇인지를 알고 그리고 어떤 식으로 이 킹과 퀸이 움직일 수 있는지를 우리 기본적으로 알고 있기 때문이죠. 하지만은 변동성이 큰 세계 같은 경우는요, 상황이 조금 다르다고 볼 수가 있습니다. 리스크가 있는 세계랑은 조금 다른 거죠. 변동성이 있는 사회에는요, 앞으로에 대해서는 모릅니다. 마치 체스 게임과 같죠. 그리고 완전히 새로운 이 피스를 보드에서 활용을 하는 것인데요. 자, 그러면 제가 이 박싱이라고 말씀드렸습니다. 왜 그럴까요? 마이크 타이슨이 이야기하신 거 여러분들 아시는지 모르겠습니다. 모두가 얼굴에 한 방 맞기 전까지는 계획이 있다라고 이야기했습니다. 하지만 어떤 식으로 이런 이슈를 다룰지에 대해서는 뭔가 아이디어가 있음에도 불구하고 우리가 모든 걸 예측할 수 없다라는 것이죠. 그래서 제가 말씀드리고자 하는 것은요. 체스 플레이어 같이 하기보다는요. 조금 더 전략적으로 움직이자는 것입니다. 민첩해야 되고요. 그리고 또 적응 가능해야 되고요. 어떤 것이 일어나든 반응하고 대응할 수 있어야 되죠. 왜냐하면 이러한 도전 과제들이 사실 우리가 예측하기 굉장히 어려운 것이기 때문이죠. 자, 그러면은요. 이 반대의 극단으로 보도록 하겠습니다. 만약에 비즈니스, 기업들이요 이렇게 반응할 수 있고 적응할 수 있다면 이것도 사실 문제가 될 수 있습니다. 왜냐면은요 이 단어 보시기 바랍니다. 적응 가능성, 수능성, 긍정적인 단어 같죠. 하지만 살펴보시면은요 다른 의미도 포함을 하는데요. 이 다른 의미들 모두 다 긍정적인 의미는 아닙니다. 조금 더 수능적이고요. 그리고 또 가소성 있고 유연성이 있고 그리고 또 강점을 가지고 하는 것보다는요. 단순하게 반응하고 대응함을 의미하기도 해요. 그래서 제가 첫 번째 파트에서는요. 우리가 폴리크라이시스를 어떻게 볼지를 좀 보도록 하겠습니다. 우리가 일단은 우리가 가지고 있는 이런 제한, 한계를 살펴봐야 됩니다. 그리고 우리가 모두 함께 미래를 예측해보고 계획해보자라고 많이 얘기는 하지만요. 이는 굉장히 어렵다고 말씀을 드리는 거죠. 왜냐하면 미래는요. 예측하기 굉장히 어렵기 때문입니다. 하지만 반대의 극으로 가서요. 완전히 계획을 하지 않는다거나 단순하게 그냥 반응한다거나 하면은요. 이것도 문제가 될 수 있습니다. 왜냐하면 우리가 강점을 활용할 수 없기 때문인데요. 단순하게 바람이 흔들리는 것밖에 되지 않기 때문이죠.
So what is the 자, best way 그러면은요, of 어떠한 dealing 것이 이 with the 최선의 방법일지 polycrisis, 보도록 하겠습니다. It is not 폴리크라이시스를 to plan. 대응함에 있어서요, but not to be completely reactive either? 무조건 우리가 We need to 계획을 have a 한다거나 happy 아니면 또 medium, 무조건 반대로 somewhere 대응을 which is in the 한다거나 middle. 반응을 한다거나 And this 우리가 is 이 the idea of the 중간이 power 되어야 of 된다라고 purpose, 말씀드리는 것입니다. which 이것이 is gonna 바로 be the 이 main 목적의 point of 중요성을 알려주는 power of 부분인데요. 자, purpose 목적의 is if a 중요성, company 목적의 is 힘에 대해서 centered 보도록 around 하겠습니다. its own 이 purpose. 기업이요, 목적을 How it can 중심으로 best 돌아갑니다. serve wider 어떻게 society, 사회 전반을 then 위해서 this is a 봉사를 way of 할지 dealing with the 라는 polycrisis. 것인데요. 이러한 Because 방법을 purpose 가지고 allows 우리가 you to be 폴리크라이시스를 대응을 할 수가 But purpose 있겠죠. also allows 이 you to 목적이라는 place 건요, your 여러분들이 strengths 강점을 and not 활용할 just 수 to 있도록 swing them. 하고요. 단순하게 바람이 휘둘리지 So let me 않도록 give you 하는 데 an 도와줍니다. 자, example of 그러면은요, what it means 예시를 for a 들어보도록 company 하겠습니다. to be 하나의 purpose. 기업이 이렇게 So 목적을 let's go 가지고 back 있다라는 like 것을 알려드리기 20 위해서요. years 저희 한 back 20년 to 전으로 돌아가 2000. 보도록 하겠습니다. And 2003년인데요. in 2003, 2003년을 생각해 보시면은요, 영국에 이통사가 있습니다. 보다폰이라는 회사가 있습니다. 이 회사가요, 케냐에서는요, 케냐 시민들이 핸드폰을 사용하는 것을 봤는데요. 이들이 핸드폰을 사용을 해서 통화 시간을요, 마치 하나의 통화의 형태로 사용을 하더라고요. 이를 통해서 이 아이디어에 착안한 것입니다. 우리가 기술을 개발을 하자라는 생각을 한 건데요. 이를 통해서 단순하게 통화 시간을 이들이 주고받게 하는 것이 아니라 실제 현금을 주고받게 하는 시스템을 만들자는 것이죠. 그 당시만 해도요, 이 5천만 명 정도의 이 케냐 시민들이요, 이 은행 계좌가 없었습니다. 현금에 의존해졌었는데요. 현금 같은 경우 여러 가지 위조나 뭐 잃어버릴 위험들이 따르죠. 그래서 이들이요, 착안해낸 것이 이렇게 현금을 핸드폰으로 주고받고 할 수 있다라면은 큰 도움이 될 거다라는 생각을 한 거죠. 이 기술을요, 엠페사라고 부르는데요, 모바일 머니 서비스입니다. 핸드폰으로 이렇게 돈을 주고받고 할 수 있는 것이죠. 마치 우리가 메시지나 사진을 주고받는 것과 같이 말입니다. 굉장히 강력한 영향을 줬어요. 케냐의 20만 가구를요, 빈곤에서 벗어나게 했습니다. 금융 서비스의 액세스를 제공한 것이죠. 그리고 또 중요한 부분은요, 이 많은 가구들 같은 경우 가장이 여성들이었습니다. 이 여성들이 자신들의 비즈니스를 시작할 수 있도록 해줬고요. 그렇기 때문에 양성평등에도 굉장히 크게 기여를 한 것이었죠. 그리고 비즈니스 측면 살펴보시면은요, 보다폰이 이후에 이 엠페사를 수익으로 이끌었습니다. 각 거래마다 조금을 청구를 했고요. 이제는요, 굉장히 큰 매출이 됐습니다. 이렇게 이 엠페사 런칭이라는 아이디어는요, 목적 의식에서 나왔습니다. 이 보다폰이요, 사회 전반에 기여하겠다라는 이런 아이디어에서 나온 것이죠. 결론적으로 이 수익으로 이어졌어요. 왜냐면은요, 우리가 사회 전반을 위해서 뭔가를 하게 된다라면은 사람들이 궁극적으로는 이를 위해 지불을 하기 때문입니다. 자, 그러면은요, 제가 왜 이 예시를 들어드렸을까요? 제가 일단 여러분들께 이 두 가지 질문을 드리고 싶었습니다. 첫 번째는요, 보다폰이 어떻게 2007년에 이 주요 트렌드에 반응했을까요? 대응했을까요? 2003년에 시작하긴 했습니다지만 런칭은 2007년에 했어요. 자, 어떤 식으로 대응을 했을까요? 그리고 두 번째 질문은요, 만약에 보다폰이 엠페사 런칭을 하지 않았더라면 보다폰의 이런 수익이나 아니면 명성에 어떠한 피해가 있었을까요? 자, 그러면은 이 두 가지 질문에 대한 답을 한번 보도록 하겠습니다. 아무것도 없다라는 것인데요. 자, 보다폰이 엠페사 런칭을 하는 것은요, 2007년에 이 주요 트렌드랑 전혀 관련이 없었어요. 2007년에 문제 살펴보도록 하겠습니다. 뭐였죠? 네, 금융위기가 있었습니다. 은행들이요, 파산을 하기 시작했었고요. 굉장히 큰 문제였습니다. 자, 케냐인들을 도와준다라는 것, 지원한다라는 것은요, 금융위기랑은 전혀 관련이 없는 것이었고요. 물론 당시 보다폰이 이 사회 전반을 위해서 했던 굉장히 긍정적인 행동이긴 했습니다. 자, 그래서 이들 같은 경우 2007년에 폴리크라이시스 위기에 대응하자라고 고민하기 전에요, 우리가 우리 강점을 활용을 해서, 그리고 또 어떻게 우리가 목적 의식을 활용을 해서 이 아이디어를 런칭할까를 고민했던 것이었죠. 자, 두 번째 질문도 보시길 바랍니다. 만약에요, 보다폰이 엠페사 런칭을 하지 않았더라면
보다폰 기업이라는 이런 명성에 어떤 피해가 있을까요? 피해 없었을 겁니다. 맞죠? 왜냐하면 A customer boycott. 뭐 고객의 보이콧이 생겼을 거라든지 아니면은 미디어에서 비판을 받았다라는 것인지 이런 것들 없었을 겁니다. 모바일 머니 이 관련 기술에 대해서 기대를 했던 사람들 없었을 거예요. 그렇기 때문에 이런 피해도 없었을 거죠. 자, 제가 여기서 강조드리고자 하는 것은요. 바로 기업이 적극적인 모습으로 그리고 또 강점을 적극적으로 활용한다는 것의 중요성입니다. 단순하게 트렌드에 반응하고 대응하는 것보다 말이죠. 2007년에는요. 금융 위기가 있었습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 보다폰이 여기에 대응하고 반응하기보다는요. 이들이 이 모바일 머니라는 서비스를 런칭을 한 거죠. 이들의 이통사로서의 강점을 활용한 것이었고요. 두 번째 질문을 보시면은요. 우리가 이 위기에 대응을 해야 된다. 그렇지 않으면은 우리가 명성을 잃게 될 거다. 뭐 이렇게 생각을 할 수도 있습니다. 하지만 보다폰이 엠페사 런칭을 안 했더라면 뭐 어떠한 피해도 없었을 겁니다. 말씀드렸다시피 보이콧도 없었을 것이고요. 하지만 대신에 이 시스템을 런칭하면서 어마어마한 가치가 창출이 되었습니다. 네, 이것이 제가 최근에 제 책에서 이 ESG의 경제라는 이름의 제목으로 낸 책에서 소개한 이 프레임워크입니다. 자, 이 파일을요. 지금 보시다시피 투자가 같은 경우 수익이 되겠고요. 파란색으로 표시해 두었습니다. 그리고 사회는요. 공정한 세금이 될 수도 있겠고요. 임금이 될 수도 있겠고요. 가격도 될 수 있겠고요. 이 모든 것 오렌지색으로 제가 표시를 했습니다. 우리가 목적이라고 생각을 할 때요. 아니면 ESG라고 생각을 할 때요. 우리가 이 파일을 조금 다르게 나누는 것을 이야기할 수도 있습니다. 예를 들어서 우리가 조금 더 가격을 낮추고 임금을 올리고 이런 걸 생각해 볼 수가 있어요. 하지만은요. 우리가 이 목적을 생각하고 ESG를 생각한다면 폴리크라이시스 시대에는 조금 쉽지 않은 일일 겁니다. 왜냐면은요. 위기 속에서 기업들은 돈이 부족하죠. 그렇기 때문에 수익을 포기할 수가 없습니다. 왜냐면 경제적인 환경이 너무 어렵기 때문이죠. 자, 그렇기 때문에 제 관점에서는요. 이 목적, ESG에 대해서 이야기를 할 때 파일을 키우는 것이 중요하다고 말씀드리는 것입니다. 우리가요, 이 오렌지 컬러를 물론 사회 전반을 위해서 키우고 싶을 겁니다. 하지만 이 방식을 살펴보면은요, 재분배를 통해서가 아닙니다. 더 많은 부분을 나누는 것이 보다는요 혁신을 통하는 것이고요, 우수성을 통하는 것이고요, 그리고 또 완전하게 놀라운 아이디어를 통하는 것이죠. 예를 들어서 아까 말씀드렸던 이 모바일 현금 서비스와 같은 기술과 같은 것 말이죠. 이런 혁신은요 바로 이 사회 전반을 위해 봉사한다라는 것의 필요성에 의해서 나오는 것입니다. 수익을 창출한다는 것보다는요. 그래서요 우리가 이 사회를 위한 가치를 만든다면은 파일을 키우게 될 것이고요. 이는 곧 수익의 증가로 이어지게 될 것입니다. 자, 그러면은요 제가요 이렇게 얘기 한번 해보도록 하죠. 제가 만약에요 이 폴리크라이시스의 뭐 혁신을 통해서 뭐 대응을 한다든지 우수성을 활용한다든지 이럴 수도 있잖아요. 자, 그러면은요 많은 기업들이 목적과 관련이 없더라도 뭐 혁신을 할 수 있지 않나라고 이야기할 수 있어요. 예를 들어서 여러분들이 자동차 기업이라면은요 전기 자동차 있죠? 만들겠나요? 네, 그렇다가 대답이 될 거예요. 만약에 여러분들이 기후 변화에 신경을 쓰지 않더라도 전기 자동차 생산할 것입니다. 왜냐하면은요 수익과 관련돼 있기 때문이죠. 자, 그러면은요 이 목적이라는 것은 우리가 혁신을 런칭을 함에 있어서 명확한 수익 개선이 없더라도 한다는 것을 의미합니다. 만약에 보다폰이요 이 엠페사로부터 수익을 창출하려고 했다라고 생각해 봅시다. 2003년에요. 생각해 보시면은요 이를 정당화시킬 수 있는 것이 아무것도 없습니다. 수익에 관련해서 살펴보시면은요 기술적인 챌린지는 굉장히 컸을 거예요. 이게 과연 작동이 잘 될까? 그럼에도 불구하고 엠페사를 통해서 어떤
식으로 돈을 만들까라는 생각을 해볼 수가 있어요. 케냐 시민들을 위한 것이잖아요. 이들 같은 경우 정말 세계 빈곤층입니다. 그렇기 때문에요. 만약에 보다폰이 수익 최대화, 극대화에 집중했다라면은요, 영국 내에서 이를 서비스했겠죠. 왜냐면은 강력한 고객층이 영국에 있기 때문이죠. 그렇기 때문에요, 이 목적의 힘이라는 것은요, 우리가 사회에 봉사를 한다는 것을 의미하는데요. 기업이 혁신을 만들어서 진행을 하는데 이 혁신이 궁극적으로 수익으로 이어질 수 있다라는 것입니다. 하지만은 이 부분은 예측하기 굉장히 어려워요. 그렇기 때문에 목적 의식을 가질 필요가 있다라는 것입니다. 보다폰의 목적을 보면은요, 디지털 사회를 구축하는 것에 있습니다. 사회 경제의 진보를 향상시키는 방식으로요. 그래서 이 M-PESA를 런칭했던 이유는요, 수익 계산 때문이 아니라요, 이들의 이런 목적 때문이었습니다. 기술을 활용을 해서 사회 전반을 위해 봉사를 한다라는 것이었죠. 그리고 궁극적으로 이러한 혁신은요, 말씀드렸다시피 수익으로 이어졌습니다. 말씀드렸다시피 이 재무적인 계산으로는 초반에는 상상할 수 없었던 거였죠. 이런 말씀을 드리고 싶었어요. 제가 말씀드리는 이 모든 것들 여러분들 아마 듣기는 괜찮네요. 하지만 이게 실제는 정말 가능한 일일까요? 라고 고민하실 수도 있을 겁니다. 자, 이 기업이요, 사회 전반을 생각한다면 제가 과연 수익이 자동적으로 나온다라고 말씀드리는 걸까요? 그렇다면 너무 좋겠지만은요, 제가 말씀을 드리면 물론 제가 이렇게 스토리만 말씀드리는 사람은 아닙니다. 모든 기업들이 이 목적에 기반해서 이렇게 진행을 하게 된다면, 특히 위기 속에서요, 이들이 과연 성공을 하게 될까요? 라는 것을 보여드리기 위해서 많은 작업을 했는데요. 사실 많은 기업들이 목적을 갖고 행동을 한다라면은 특히 위기 속에서 수익을 더 창출할 수 있다라는 것을 말씀을 드리고자 했는데요. 제가 여기에 오늘 집중하기보다는요, 여러분들에게 주는 이런 의미에 대해서 조금 더 집중해 보도록 하겠습니다. 여기에 대해서 제가 증명해낼 수 있기는 한데요. 여기에 집중하기보다는 세 가지에 조금 더 집중을 해보도록 하겠습니다. 우리가 이 실천을 하는 데 관련해서 세 가지를 생각해 볼 건데요. 첫 번째는요, 기업이 이 목적의식을 갖는다라는 것이 무슨 의미일까요? 첫 번째, 집중한다는 것을 의미합니다. 이 집중이라는 것은요, 특히 폴리크라이시스 시기에 굉장히 어려울 수가 있어요. 왜냐면은요, 우리가 다뤄야 될 위기가 10개 이상이 될 수도 있기 때문이죠. 하지만 제가 말씀드리는 거는요, 책임감 있는 이런 기업이라는 것은요, 이렇게 집중한다는 것을 의미합니다. 기업이 예를 들어서 이런 사명 같은 것들 있잖아요. 이런 것들 보통 이야기합니다. 우리의 목적은 고객을 위해서, 근로자들을 위해서, 공급자, 환경, 그리고 지역사회를 위한이고, 모두를 위해서 기업 활동을 하고 모두의 문제를 해결하자라는 이야기를 많이 할 거예요. 하지만 되게 비현실적입니다. 왜냐면 항상 이런 트레이드오프를 우리가 간과할 수 없기 때문이죠. 에너지 기업이다라고 생각해 보시면은요, 만약에 오염 배출을 하는 공장을 문 닫는다고 생각해 봅시다. 환경에는 좋겠지만은요, 회사에겐 좋지 않겠죠. 그렇기 때문에 모두를 위해서 우리가 기업 활동을 할 수는 없습니다. 그리고 이 단어 목적을 생각해 보시면은요, 영어 단어에서요, 단순하게 이런 자선주의나 아니면은 모든 이들을 위함을 단어를 뜻을 내포하지 않습니다. 목적이라는 것은요, 내가 예를 들어서 on purpose, 목적을 가지고 무언가를 행한다, 아니면 의도를 가지고 한다라는 것이고요. 그리고 또 목적 있는 미팅이라는 것은요, 명확한 아젠다를 가짐을 의미합니다. 자, 그러면은요, 이 목적이라는 것은요, 왜 기업이 존재하는지, 그리고 누구를 위해서 기업 활동을 하는지, 그리고 이 세계에서 어떤 역할을 하는지, 이 세 가지 정도 생각해 볼 수가 있는데요. 그리고 이 목적은 구체적일 필요가 있습니다. 목적은요,
모든 예를 들어서 유엔의 지속 가능한 개발 목표 17개를 다 다루기보다는요. 한 2개 정도에 집중을 해야 된다라는 것이죠. 자, 그러면은요. 기업이 어떤 것에 집중할지를 어떻게 결정할까요? 여러분들 기억하시길 바랍니다. 한 가지만 생각하시면 돼요. 제가 발표회에서 말씀드리는 것 중에 굉장히 중요한 부분이 바로 이 부분입니다. 비즈니스 리더로서 여러분들 질문을 던져보세요. 내 손 안에 무엇이 있는지를 생각해 보시길 바랍니다. 리소스는 어떤 것이 있는지, 그리고 또 우리 기업이 가지고 있는 전문성은 무엇이 있는지를 생각해 보는 것이죠. 그리고 이를 어떻게 사회를 위해서 활용할 수 있을지, 내가 조금 더 창의적으로 어떻게 생각해 볼 수는 없을까라는 것을 말씀드리는 겁니다. 보다폰의 예시 같은 경우는요, 이 기업의 손에 있던 것이 바로 이 이통사의 기술이었습니다. 그리고 이들이 이러한 전문성을 활용을 해서 말씀드렸던 아까 모바일 머니 서비스를 런칭했던 것이었죠. 그리고 한국 기업의 여러 책임 생각해 보시면은요, 팬데믹 기간 동안에 실제로 이를 행했습니다. 전문성을 많이 활용했어요. 카카오와 네이버 같은 경우요, 기술력을 활용을 해서요, 백신 패스를 개발을 했고요. 삼성 같은 경우는 엔지니어링 기술을 활용을 해서요. 이 마스크 생산 기업을 도왔습니다. SKT 같은 경우는요, 역시 이 이통사 기술을 활용을 해서요, AI 시스템을 개발을 했고요. LG전자 같은 경우요, 이런 전자 기술을 활용을 해서요, 이런 표면 소독 서비스 등을 개발했습니다. 그래서 이러한 기업들의 예시를 보시면은요, 이들의 역량을 활용을 해서 이들이 할 수 있는 몇 가지에 집중을 한 것이죠. 이를 비교해 보도록 하겠습니다. 이 다른 기업들 ESG를 하려고 할 때 자선 사업에 기부합니다. 이러한 것들은요, 사실 기업의 전문성이랑은 큰 관련성이 없죠. 조지 플로이드가 미국에서 살해가 당했을 때 많은 미국 기업들이 블랙 라이브스 매터 운동에 돈을 기부했습니다. 분명 저도 이런 인종 소수인종으로서 이 중요성에 대해서는 인지하고 있습니다. 하지만은요, 예를 들어서 LG 전자라고 가정을 했을 때요, 이 특정 문제, 이 블랙 라이브스 매터에 관련한 전문성을 가지고 있나요? 그렇지 않을 겁니다. 자, 그래서요, 기부를 하기보다는요, 이들이 무엇을 했냐고요? 폰 안에 있는 전문성을 활용한 것이죠. 말씀드렸다시피 전자 전문성을 활용을 한 것이고요. 로봇을 개발을 해서 이 표면 관련 멸균 작업에 도움을 되도록 만든 것이었죠. 두 번째는요, 바로 이 직원의 임파워먼트입니다. 자, 기존의 견해를 살펴보시면은요, 이 직원들 같은 경우 다른 인풋과 비교해 보았을 때 전혀 다를 것이 없었습니다. 네, 그렇기 때문에 CEO 같은 경우는 이들에게 지시하는 것이 가장 중요하다라고 생각을 했을 겁니다. 그래서 이 CEO 같은 경우 예를 들어서 폴리크라이시스에서 일을 할 테고요. 스티키 인플레이션, 공급망 충격, 경기 침체에 대해서 일을 하고, 그리고 또 직원에게 이분이 가지고 있는 지식에 기반해서 지시만 하는 것이죠. 하지만 현실과 같은 경우 그렇지 않습니다. 그래서요, 점차 많은 연구를 통해서 우리가 알 수 있는 정보가요, 우리가 상황을 다루는 데 있어서 특히 이 말씀드렸던 VUCA, 변동성, 복합적인, 불확실성한, 애매모호한 세상에서는요, 우리가 모든 것들 예측할 수 없기 때문에 이 직원 아는 것도 굉장히 중요하다라고 말씀을 드리는 겁니다. 자, 그래서요, 우리가 직원의 역량 강화에 더 신경을 쓰고요, 더 많은 권한을 주게 된다라면은요, 이들이 바로 말씀드렸던 이 파이를 키울 수 있다는 것입니다. 더 동기부여가 될 거고요, 더 생산성을 가지게 될 것이고요, 궁극적으로 기업이 더 수익성을 올릴 수 있다는 것이죠. 제가 이 연구를 통해서 살펴본 게 있는데요, 미국에서 일하기 좋은 100대 기업을 살펴보았습니다. 이 기업들 같은 경우는 직원의 역량 강화에 대해서 신경을 쓰는 기업들이겠죠. 단순히 지시보다는 더 많은 권한을 주는 기업일 겁니다. 이 기업들 같은 경우는요,
수익에 있어서 다른 기업들보다 상회하는 것을 볼 수가 있었습니다. 2.3에서 3.8% 매해 더 높은 수준을 기록을 했는데요. 이는 곧 우리가 이 누적치로 보면은 89에서 184%를 의미합니다. 그렇기 때문에요. 제가 살펴보고자 했던 것은요. 이 직원의 만족도와 이 재무적인 성과에 이런 연관성이 있는지 혹은 인과성이 있는지를 보고 싶었습니다. 네, 그래서 살펴보았고요. 마지막은요, 바로 이 파트너십이 굉장히 중요한데요. 기업들이 함께 일하는 것을 의미하죠. 우리가 이 변동성 있는 그리고 불확실성한 세계의 비즈니스라면서요, 하나의 기업이 자체적으로 하나의 이슈를 다루기는 쉽지 않습니다. 보다폰 같은 경우는요, 엠페사 아이디어를 어떻게 착안을 했냐? 보시면 정부의 도움을 받았습니다. 영국 같은 경우요, 이 국제개발부서라는 부서가 있는데요. 이 부서가 먼저 이 케냐 시민들의 상황에 대해서 알아차렸던 것이었죠. 이들이 지금 당시에 통화 시간을 마치 이렇게 현금처럼 주고받고 하더라는 것을 보고 아이디어를 착안했던 것입니다. 이 팬데믹 같은 경우도 마찬가지예요. 네이버와 카카오가 백신 패스를 위해서 함께 협력한 것과 마찬가지죠. 왜 이 두 경쟁사가 협력을 할까라고 여러분들 궁금하실 수도 있겠지만요. 위기 속에서는요, 이 기업이 자체적으로 문제를 해결하기 어려울 수 있기 때문에 라이벌로 볼 수 있는 경쟁사를 파트너로 보고 함께 협력을 하는 것이죠. 네, 그러면은요, 여러분들께 정리를 해보도록 하겠습니다. 이 폴리 크라이시스에서 기업이요, 적응하기보다요, 우리 다음 발표에서도 다뤄질 주제이긴 하지만은요, 계획과 그리고 또 적응에는 한계가 있습니다. 우리가 모든 주요 트렌드를 예측하는 것에는 한계가 있어요. 그리고 이 분석 같은 경우도요, 이 마스터 체스 플레이어와 같이 우리가 할 수가 아마 없을 겁니다. 모든 것들을 예측할 수 없기 때문이죠. 하지만 우리가 또 완전하게 이렇게 적응할 수 있고 이렇게 하게 된다면 말씀드렸다시피 바람 속에 그냥 휘둘리게 될 뿐입니다. 목적 없이 말이죠. 그래서 제가 강조드리고자 하는 것은요, 우리가 이 폴리크라이시스 문제를요 해결하기 위해서는요, 단순하게 이 외부 상황에 대응하고 반응하기보다는요, 내부적으로 보자는 것이죠. 우리 기업의 목적이 무엇인지 살펴보고요, 그리고 또 우리 기업이 가지고 있는 것을 어떻게 사회를 위해서 활용할 수 있는지를 보는 것입니다. 전문성과 이 우수성에 기반해서 말이죠. 수익에 대한 영향이 불명확함에도 불구하고 말입니다. 그리고 또한 단순하게 CEO가 독단적으로 생각하고 위기가 있고 이렇게 해야 된다라고 생각하기보다는요, 직원의 이 권한을 부여하는 것도 굉장히 중요하다고 말씀드렸습니다. 그리고 또 다른 기관들과의 파트너십도 굉장히 중요하다고 말씀드렸고요. 이 2개 이상의 기관들이 한데 모여서 큰 도전 과제를 위한 해결책을 함께 모색해보는 것이죠. 네, 그러면은요, 이렇게 다시 한번 우리 주최 측에 초대해 주신 점 감사드린다라는 말씀드리고요. 제가 이렇게 이 위기 상황을 어떻게 다루냐에 따른 제 의견을 말씀드렸습니다. 최근에 제 책이 한국에서 나왔거든요. 이 책을 통해서 여러분들 이 목적과 이 비즈니스에 대한 이야기 조금 더 보시길 바랍니다. 감사합니다.